एक बीवी नूं, एक घर दी मालकन नूं, एक घरों चुकना है। वाह यूएनओ च जाके जी जिस वेले ह्यूमन राइट्स ने इन्हां दी स्टोरी पढ़नी है ना कुत्तियां बंदियां दी कि जींदे जागदे एक मां नूं होर कई समान छुड़ाए लुट लिता जाता है ते पर ये लड़ाई जो चल रही है तुहानूं दस दईए कि पिछले 20 साल तो चल रही है। लेकिन जो SHO आया डाका पैन तो बाद कहंदा भी उत्तों फोन आ गया कोई पर्चा नहीं दर्ज करना, चलो नहीं किया। इन्होंने इन्ने टैक्नीकल ढंग दे नाल इस चीज़ नूं खराब किया कि मैनू स्टॉप होना पै गया। मेरी 19 दसंबर की फ्लाइट सी, 13-12 नूं डाका पिया सी। कब्जा कर लिया, पाठी आए, पाठियां नूं राजेश कुमार चक के लै गया। इस दे विच यानी कह सकते हैं पर पुलिस अफसर भी मौजूद रहे उस टाइम पे। यस मैनू नहीं सी पता कि ये लोग घरां ते कब्जे करते हैं, लोगों नूं भजाउंदे आ जां मर्डर कर दिंदे। एक एडा रुतबे वाला पुलिस अफसर गलत काम करता है, गलत लोगों नाल रल के बंदे नूं हरास करता। लुधियाना पुलिस ने इंक्वायरी की, फाइल चुक के लै गए। ये चक ली रख दे इस चक्कर दे विच ये मैनू भजाउंदे रहे भी शायद सरबजीत वांगू इहदा भी किते असीं मर्डर कर दांगे। इन्हां दे मूँह नूं मैनू इन्ना को खून लग चुका है कि तुहानूं पता ही है कि जब मूँह नूं खून लग जाए फिर वो ये नहीं देखता कि जानवर है कि बंदा है कि कुत्ता है कि की है। मैनू सब तो वड्डी गल यह है कि जिहड़े सबूत सीगे जिहड़ियां फोटो खिच्चियां सी ये कहंदे कि जसविंदर जस्सी जां मैडम SHO तो पाठी चुकदा। तुहानूं इंसाफ की उम्मीद हैगी हुण किसी तरह की लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, इंसाफ तुहानूं लगदा मिल जाएगा तुहानूं? लुधियाना की रहने वाली NRI महिला जोगिंदर कौर संधू एक घटना वापरदी है उन्हां दे नाल ते उस तो बाद जिस तरह वो लग्जरी लाइफ जी रहे हुंदे ने, लग्जरी लाइफ तो वो लग्जरी गड्डियां तो ऑटो तक पहुंच जाती ने। एक किस तरह सफर रहा घटना है कि उन्हां दे नाल जो घटना वापरदी है उन्हां दे घर प्रॉपर्टी ते डाका पै जांदा है, कई तोले सोना चढ़ाए गैंगस्टरां दे वल्लों उन्हां दे घर दे विचों लुट लिता जाता है, होर कई समान छुड़ाए लुट लिता जाता है ते पर ये लड़ाई जो चल रही है तुहानूं दस दईए कि पिछले 20 साल तो चल रही है। हालांकि 1972 दे विच लुधियाना तो कह सकते आउट ऑफ कंट्री चले गए सीगे जोगिंदर कौर संधू, फैमिली सैटअप हो गई सीगी सारी, पर उस तो बाद ना तो हसबैंड रहिंदे ने और फैमिली तो भी अलग हो जाते हैं, फैमिली तो बच्चे जिहड़े ने आउट ऑफ कंट्री है तो NRI महिला अपने मकान अपने जो घर डाका हुंदा है उसकी लड़ाई च लगातार 18-20 साल तो जिहड़ा नहीं लड़ रही ने। ये लड़ाई हुण एक कहानी दे विच तब्दील हो चुकी है क्योंकि लगातार जो है जिस तरह की लड़ाई जो जोगिंदर कौर संधू लड़ रही ने कित्थों तक पहुंची है गलबात करते हैं। जी मैम की कहना है तुहाडा कि जो डाका होया सी तुहाडे घर किन्ने की जिहड़ा है किन्ना वालों कीता गया सीगा? मैडम ये कोई लैंड माफिया बनया होया नाल पुलिस रली हुई है तो मैंने तो पता नहीं सीगा, असीं तो पुलिस नूं पुलिस समझदे सीगे। लेकिन जदों SHO आया डाका पैन तो बाद कहंदा भी उत्तों फोन आ गया कोई पर्चा नहीं दर्ज करना, चलो नहीं किया। इन्होंने इन्ने टैक्नीकल ढंग दे नाल इस चीज़ नूं खराब किया कि मैनू स्टॉप होना पै गया। मेरी 19 दसंबर की फ्लाइट सी, 13-12 नूं डाका पिया सी। उस तो बाद मेरा बेटा आ गया, असी घरे खंड पाठ करवाउण लगे, मैं तो दिल्ली गई बच्चों नूं लैण। इन्होंने समझा कि मेरी फ्लाइट है, इन्होंने गुंडे लिया के मेरी ऐस कोठी च बाड़ दिते और कब्जा कर लिया। पाठी आए, पाठियां नूं राजेश कुमार चक के लै गया। परचा किसी इस दे विच यानी कह सकते हैं पर पुलिस अफसर भी मौजूद रहे उस टाइम पे। यस जी फोटो है साडे कोल, यानी कि गैंगस्टर ते पुलिस अफसर मिले हुए सीगे। फोटो है साडे कोल। ये 18 साल पहला 20 साल पहला दी तुसीं दस रहे हो ते बड़ी हैरानी हुई। खैर मैं कोर्ट गई, बाबा जी हुणां दी जमानतां करा लईआं। उस तो बाद ये थाणेदार कहंदा तुसीं कोठियां कट्ठियां नहीं मिलनियां, तुसीं भज्जो। बड़ी हैरानी हुई, घर छड्ड के थोड़ी को भजदा हुंदा। मैनूं नहीं सी पता कि ये लोग घरां ते कब्जे करदे आ, लोकां नूं भजाउंदे आ जां मर्डर कर दिंदे क्योंकि पुलिस नाल जदों पूरा सिस्टम नाल रलिया होवे तो फिर बंदा की करूगा। बट आई स्टडी इट के कित्थे हुंदा क्यों। उस तो बाद असीं 37-38 बंदे इकट्ठे होके IG साहब दे गए। IG साहब ने सिट बनाती, उन्होंने 12 बंदे वालों एक परचा दर्ज किया, एक मेरे वालों किया और जो 12 बंदे वालों किया मैडम ओहदा तो बेचारे दे 3 टुकड़े कर दिते।
कि तू क्यों पर्चा दर्ज कराया। फिर मेरे पीछे पै गए ऐसे पे दौड़े रहे, कभी इत्थे पर्चा दर्ज करे उत्थे दर्ज। मैडम इन्होंने इन्नी शर्म नहीं आती कि जदों एक एडा रुतबे वाला पुलिस अफसर गलत काम करता है, गलत लोगों नाल रल के बंदे नूं हरास करता। SHO तो SHO मैडम, ADGP क्राइम सारा पंजाब होल्ड करता। हाउ डेयर ही वो कहंदा भावें मालक मकाना इनू बाबियां वाले केस च अरेस्ट कर लो, वो गुंडे ना कड्डियो। चलो लड़ाई चली रही, स्टडी करी गए भी की होया। फिर आ गया एक PK सिन्हा, ये रोपड़ का SSP। मैं ਇਹਦਾ क्या मतलब आ कि लुधियाने आके इंक्वायरियां करूँगा। लुधियाने का SSP किहड़ा नहीं हैगा। चलो वो भी कर गया। फिर ये IG बन के जलंधर आ गया। फिर इन्हूं वो जनानी नारा ला लई जेते वाली जलंधर की, जिहड़ी मेरे तो कहती सी 5 लाख दो, मैं 2 कोठियां छड़ा दिनी। मैडम पैसे दे के किसी तो हैल्प लैनी कोई गुनाह नहीं है। मैं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ 18-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ DGP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ADGP ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ DGP ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਕ ਲਈ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਬਜੀਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੱਸੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਕਿਡਨੈਪ ਜੱਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1230 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,42,000, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,42,000 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੈਸ਼ ਸੀ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ਅਸਲ ਡਾਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੀਚਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੁੰਡੇ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ SHO ਤਾਂ ਚਾਹੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਕੈਸ਼, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਖੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਮ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਧ ਦੂੰ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ
6 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖੋ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਫਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਬਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮ SHO ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ FIR ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਓ। ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਵੇਲੇ ਕੋਈ SHO ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ SHO ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜੋ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਮੈਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਆ, ਅਸਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਨੇਵਾ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਸੁਣੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਉਣ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਣ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਖਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਰੇਵ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਵੜਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਜਾਈਏ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਪਤੀ ਫਲਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ IG NRI ਨੇ ਤਾਂ ADGP ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਮੀਦ ਸੋਨਾ ਚਾਹੇ 200 ਸਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ DSP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨਾ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ SHO ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਲੋ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲਡ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਰਪਾਸ ਖਾ ਲਈ, ਡਰ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਇਹ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਨੀਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਤਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ। ਸਲਫਾਸ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲਿਆਉਣ ਖਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਵਟ ਲੈਫਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PK ਸਿਨਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਕਰੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵੇ। ਵਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ NRI ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, DM ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਾਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਮੈਡਮ ਲੜ ਰਹੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।